Have you written your roll numbers in the chat box? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So let us understand what is the syllabus for basic mechanical engineering, basics of mechanical engineering. Okay, last time we started, I tried to define, we understood different concepts like force, आठवतं का? Hello? Mass, Yes, sir. acceleration, weight. So different concepts, basic concepts we have seen. Okay. See here, whatever syllabus I will be showing here, and I have presented some slides. So whatever syllabus you will be finding for basics of mechanical engineering. So this is proposed syllabus. Within 2 to 3 days, it will be confirmed and it will be uploaded on Solapur University website on the Solapur University's website. Okay, will it be okay? Hello. This is the proposed Okay, syllabus. sir. Yes, sir. This is the Yes, sir. proposed syllabus. Within 2 to 3 days, syllabus will be uploaded on University's website. So till the time, just we will understand. You will not be writing anything. Just we will discuss what kind of things, what is the syllabus. We will be understanding. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think we started to understand what are the course outcomes. So at the end of this course, it means at the end of this subject, students should be able to do, students should have some skills along with them for this subject that we will understand as a course outcomes. त्याला आपण CO असं पण म्हणतो. काय अडचण? What is meant by CO, course outcomes? Hello. What we get from that subject? What will be understanding at the end of this subject? What we had studied in this course. So at the end of this course, something will be with students. त्याला आपण कोर्स आउटकम्स असं म्हणतो. तर इकडे हा पण कोड पण थोडंसं बघा आहे ना, हा कोड पण नंतर तुम्हाला सांगेन मी. सध्या आपण हे फक्त 3 CO वरती फोकस करूया and ट्राय टू अंडरस्टँड. Identify, first CO I am reading, identify power producing and absorbing systems and related transmission systems. Now what is meant by power? In the last session we have understood what is the definition of power. Who will repeat? Capacity to do work is called as power. थोडासा आवाज कटतोय बरं का. वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन टाइम असं जर म्हणलं मी इज इक्वल टू पॉवर. काय अडचण? हॅलो. No, No, sir. sir. So Yes, sir. power is nothing but work upon time or energy upon time. ठीक आहे, heat upon time. In this way power can be mentioned, and if you'll consider SI unit of power is SI unit जर वर्कचं घेतलं किंवा एनर्जीचं जर घेतलं तर ते जूल. ठीक आहे, वर्कचं Joule per second. आणि टाइमचं सेकंड. सो जूल पर Time सेकंड to second. Second. Joule per second. जूल पर सेकंड म्हणजेच वॅट. त्याला आपण कॅपिटल W असं म्हणू. काय अडचण? नाही. ठीक आहे. No, sir. So we'll be identifying, this is the first CO where we'll be identifying what are power producing and power absorbing systems or devices and related transmission systems. If suppose you want to transfer power from one place to another place, in that case power can be transferred, but to transfer power from one place to another place, what is required? We should have an power producing and power absorbing systems. So let us understand which are the power producing or power absorbing systems. Can you give any example where power is produced? 12वी पर्यंत काही शिकला का इकडे, जिकडे पॉवर प्रोड्यूस होते? काही सिस्टम्स असतात, काही डिव्हाइसेस असतात जिकडे पॉवर कंझ्युम होते. हॅलो. Can you give any example where power is produced? Sir, DC motors. DC motors. Solar panel. Solar panels. Solar panels, बरोबर. Solar panels. Cells.
ठीक आहे. अजून हॅव यू हर्ड टर्बाईन्स? जननित्र म्हणतो मराठीतून आपण. हॅलो, जनरेटर पण म्हणलं तरी चालेल. Yes, sir. Yes, sir. where what is happening, certain form of energy we are converting into another form. One form of energy can be Yes. converted into another form. Mechanical energy. Yes. Mechanical energy into electrical energy. Different types of energies can be converted into different forms. And energy per time is nothing but power. परत एकदा मी रिपीट करतोय, एनर्जी अपॉन टाइम म्हणजेच पॉवर. म्हणजे जिकडे जिकडे एनर्जी आहे आणि त्याचा आपण जर रेशो घेतला आहे ना विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, तर त्याला आपण पॉवर असं म्हणणार. मग काही पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हायसेस आहेत, काही पॉवर कन्झ्युमिंग डिव्हायसेस आहेत. त्याच्यामध्ये आपण आपल्या सिलेबसमध्ये आपण जे शिकणार आहे ते म्हणजे टर्बाईन एक एक्झाम्पल घ्या, जिकडे पॉवर मेकॅनिकल पॉवर विल बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हॅलो, Yes, sir. तर त्याला Yes, sir. पॉवर, तर त्याला आपण पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस असं म्हणूया. ठीक आहे. पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हायसेस पण आहेत काही. त्याच्यामधलं जर बेस्ट एक्झाम्पल आपल्या सिलेबसमधलं जर घेतलं तर आपण एक पंप घेऊया, पंप, आणि दुसरा कॉम्प्रेसर. पंप आणि कॉम्प्रेसर हे पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हायसेस आहेत, जिकडे पॉवर कन्झ्युम होते, म्हणजेच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी. उलटं, पॉवर प्रोड्युसिंगमध्ये काय होणार, मेकॅनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट इन केस ऑफ पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हायसेस व्हॉट हॅपन्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी. सो सम एक्झाम्पल्स यू कॅन अंडरस्टँड फ्रॉम आवर डे टू डे लाईफ. वन एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल आय विल बी गिव्हिंग, दॅट इज पंप म्हणूया आपण. म्हणजे काय की विहिरीमध्ये पाणी असतं, ते पाणी आपल्याला वरती आणायचं असतं, बरोबर. तर आपण पंप कोणीतरी मग सांगितलं मोटर वगैरे लावतो आपण, तर ते मोटर शब्द वापरण्याच्या ऐवजी आपण शब्द कुठला वापरतोय, पंप असा वापरतोय. त्या पंपमुळे काय होणार की वॉटर विच इज प्रेझेंट ॲट सर्टन लोअर लेवल, दॅट वॉटर वी आर ट्राईंग टू लिफ्ट ॲट सर्टन ग्रेटर लेवल, अँड दॅट वॉटर वी आर युटिलायझिंग फॉर डिफरंट पर्पजेस लाईक ॲग्रिकल्चरल पर्पजेस. हॅलो, समजतंय का? Yes, sir. तिकडे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन होतं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये, आणि जिकडे पाणी उचललं जातं, ठीक आहे, पाण्याची पातळी खाली असते, खालच्या लेवलपासून वरच्या लेवलपर्यंत पाणी आणलं जातं, तर त्याला पंप हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे, जिकडे त्याला आपण कसली सिस्टम म्हणणार, पॉवर ॲब्सॉर्बिंग सिस्टम म्हणणार. काय अडचण? हॅलो, No, sir. Another example you can consider where power will be absorbed, power will be consumed. घरामध्ये असलेले आपले डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, येतं का लक्षात? फ्रीज म्हणतो आपण त्याला. हॅलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होते, आणि तिकडे आपलं जे काही रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आहे, त्या रेफ्रिजरेटरच्या आतमध्ये जे काही आपलं फूड आयटम असेल किंवा पाणी जर थंड करण्यासाठी ठेवलं असेल, जास्त काळ फूड टिकावं आहे ना, त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, रेफ्रिजरेटर वापरतो, फ्रीज वापरतो. तर फ्रीज पण हे कसलं एक्झाम्पल आहे, वेअर पॉवर इज ॲब्सॉर्ब्ड. बरोबर का? Yes, sir. असे बरेच एक्झाम्पल्स भेटतील तुम्हाला तिकडे. तर हे आपण आयडेंटिफाय करणार आहेत की पॉवर प्रोड्युसिंग अँड पॉवर ॲब्सॉर्बिंग सिस्टम्स म्हणजे काय, अँड रिलेटेड ट्रान्समिशन सिस्टम्स. ह्याच्यासाठी पॉवर ट्रान्सफर करण्यासाठी, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पॉवर ट्रान्सफर करण्यासाठी पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम्स वापरल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल, suppose you will be using internal combustion engine in two-wheeler, so whatever power is generated with the help of internal combustion engine, that power needs to be transferred to the rear wheel. पाठीमागच्या चाकाला पॉवर ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण काय वापरतोय, चेन ड्राईव्ह वापरतो. चेन ड्राईव्ह. हॅलो, Chain drive. चेन ड्राईव्ह. सायकल वगैरे बघा आहे ना, सायकल चालवताना तिकडे पेडल असतं, ते पेडलने आपण सायकल चालवतो म्हणजे काय करतो, तो पेडल फिरवतो. तो पेडल फिरवल्यानंतर त्याला एक ॲक्सेल असतं, बरोबर. त्याला त्या ॲक्सेलवरती एक स्प्रॉकेट असतो. स्प्रॉकेट म्हणजे एक डिश असते, त्याला दात असतात. येतं का लक्षात? इमॅजिन करा थोडंसं. स्प्रॉकेट म्हणतो आपण त्याला. Yes, sir. आणि त्या स्प्रॉकेटच्या भोवती चेन असते, आणि त्या चेन थ्रू काय होतं, ते मोठं स्प्रॉकेट फिरतं, आणि ते मोठं स्प्रॉकेट चेनद्वारे काय करतं, पाठीमागचं एक छोटंसं स्प्रॉकेट असतं, आणि त्या स्प्रॉकेटवरती परत एक ॲक्सेल असतो, आणि पाठीमागचं जे टायर आहे ना सायकलचं, ते फिरण्यासाठी मदत होते. बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So mechanical power also can be transferred, and so these are the different power transmission systems like chain drive म्हणू आपण, gear drive म्हणू, belt drive म्हणू. पिठाची जर गिरणी बघितली, पिठाची जर चक्ती बघितली, काय म्हणणार बघा ना, फ्लोअर मिल म्हणतो आपण पिठाची गिरणी. त्या पिठाच्या गिरणीमध्ये पण काय असतात, तिकडे जाते असतात आणि ते जाते फिरवले जातात. आणि ते जाते कसे फिरवले जातात तर बेल्टद्वारे फिरवले जातात. मोटर चालू तो जो गिरणीवाला असतो, तो गिरणीवाला काय करतो, मोटर चालू करतो. मोटर चालू केल्यानंतर मोटरवरती शाफ्ट असतो आणि त्या शाफ्टद्वारे काय होतं, तो बेल्ट जो आहे तो फिरतो आणि तो बेल्ट जात्याला बरोबर असा बांधलेला असतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ते जातं फिरतं आणि जातं फिरल्यामुळे आपल्याला टाकलेलं धान्य जे आहे ते पीठ बाहेर पडतं. इकडे येतं का लक्षात? तर तिकडे जो ड्राईव्ह वापरला गेला त्याला बेल्ट ड्राईव्ह असं म्हणतात. बेल्टद्वारे पण आपण काय करू शकतो, पॉवर कॅन बी ट्रान्सफर्ड. सो बेल्ट ड्राईव्ह, चेन ड्राईव्ह, गिअर ड्राईव्ह, दीज आर दी ड्राईव्ह विथ विच पॉवर कॅन बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. समजलं का हे शॉर्टमध्ये? हॅलो. Yes, sir. पॉवर म्हणजे काय, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम. याचा युनिट इज जूल पर सेकंड. आणि ह्या जूल पर सेकंडलाच हे ॲक्च्युली कुणी शोध लावला पॉवरचा, तर वॅटने, बरोबर. म्हणून ते वॅट युनिट आलं, डब्ल्यू, कॅपिटल डब्ल्यू. येतं का लक्षात? Yes, sir. हां, जाऊया आपण पुढे. ठीक आहे. सेकंड सीओ वाचतोय मी इकडे. एक्सप्लेन व्हेरियस मशीनिंग जॉईनिंग प्रोसेसेस इम्प्लिमेंटेड इन एव्हरीडे लाईफ. काय सांगणार ह्याच्यावरून सांगा. बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. मेकॅनिकल म्हणल्यानंतर मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं तिकडे, मेकॅनिकल मीन्स व्हॉट, रिलेटेड टू मशीन्स. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ मशीन्स ऑल्सो वी शुड अंडरस्टँड ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर. किंवा एक साधा इंजिनियर जरी घेतला आहे ना विचारामध्ये, तरी पण आपल्याला मशीन कळली पाहिजे. कम्प्युटर जरी तुमची ब्रँच असेल तर तिकडे त्या कम्प्युटरला मशीनच असं म्हणतात. माहिती आहे का तुम्हाला? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Computer is also one type of machine. If you will consider printer, so printer is also one type of machine. If you will open that printer, so inside inner parts, if you will observe and carefully, so you will find one drum. There will be one drum, and both drums will be rotated with the help of small belt. तिथे पण तुम्हाला बेल्ट ड्राईव्ह दिसेल आतमध्ये, छोटे छोटे गिअर्स असतात. हॅलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जरी प्रिंटर जरी खोलला तरी आतमध्ये छोटे छोटे गिअर्स असतात. तुमचं घड्याळ, हातामध्ये घातलेलं घड्याळ आहे ना, ह्या घड्याळामध्ये पण काय असतात, तिकडे मिनिट हँड असतं, आवर हँड असतं. ठीक आहे. परत तुमचं सेकंड हँड असतं. हँड म्हणजे काय, काटे. ठीक आहे, घड्याळाच्या आतमधले काटे आहे आणि ते काटे फिरतात म्हणजे ॲक्च्युली काय होतात, आतमध्ये छोटे छोटे गिअर्स असतात. ते गिअर्स फिरतात विथ दी हेल्प ऑफ कुठली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बॅटरी असते आतमध्ये, बरोबर का. आपण सेल लावतो, छोटासा सेल असतो घड्याळामध्ये. तो सेल काय करतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करतो आणि गिअरला फिरवण्याचं काम करतो. म्हणजे घड्याळ पण एक छोटंसं मशीनच आहे, बरोबर. Yes, sir. Yes, sir. So different types of machines, what is meant by machine, that also we will understand from these basics of mechanical engineering. So basically we will understand lathe machine, drilling machine. These two important machines we will be understanding from this syllabus. आपण 2 टाईपच्या मशीन इकडे शिकणार आहेत. पहिली म्हणजे लेथ मशीन म्हणा आणि दुसरी म्हणजे ड्रिलिंग मशीन. मी इकडे एल आणि डी लिहितो, ठीक आहे, शॉर्टमध्ये. लेथ मशीन एक बघणार आपण, ते कशी असते, काय असते, त्याचं वर्किंग वगैरे सगळं काही शिकेल आपण इकडे. आणि दुसरी मशीन कुठली, तर ड्रिलिंग मशीन. फक्त जाता थोडक्यात सांगेन मी. लेथ मशीन कोणी बघितली का? हॅलो. 2 टाईपच्या लेथ मशीन असतात. सपोज यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दी वूड, लाकडावरती काम करण्यासाठी लागणारी लेथ मशीन वेगळी राहते. आणि मेटॅलिक जर तुमचा कॉम्पोनंट असेल, ठीक आहे, मेटलवरती जर तुम्हाला मशीनिंग करायचं असेल तर ती वेगळी मशीन असते. सो लेथ मशीन्स विल बी ऑफ 2 टाईप्स. समटाईम्स इफ यू वॉन्ट टू वर्क with wooden material, if you will be considering as raw material, in that case that lathe machine will be different. And if your raw material will be say metal, so for metallic components, if you want to manufacture or if you want to do machining on the metallic components, then that lathe machine will be different. So lathe machines again can be further classified into 2 types. समजतंय का हे? हॅलो.
Yes, sir. हा. आणि Yes, sir. ड्रिलिंग, मला वाटतं ड्रिलिंग मशीन सगळ्यांनी बघितली असेल. ड्रिलिंग म्हणजे काय की होल पाडणे, भिंतीमध्ये होल पाडणे, किंवा एखादा डेस्क असेल त्या डेस्कमध्ये होल पाडणे, किंवा एखादा टेबल असेल त्या टेबलमध्ये होल पाडणे. So drilling is the process where what we'll be doing will be producing cylindrical holes, okay, in the jobs. आपला जॉब म्हणजे काय असेल, एक तर तुमचं मटेरियल असेल, ते वुडन असेल किंवा कुठलं पण एखादं मटेरियल घेतलं, त्या मटेरियलच्या आतमध्ये, रॉ मटेरियलच्या आतमध्ये सिलेंड्रिकल होल जर पाडायचा असेल तर ते जे काही सिलेंड्रिकल होल आपण पाडणार आहे त्या सिलेंड्रिकल होल पाडण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, ड्रिलिंग म्हणतोय. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, भिंतीवरती एखादा जर आपल्याला फोटो लावायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला तिकडे खिळा लावायला लागतो भिंतीमध्ये. मग तो खिळा लावण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करायला लागतं. ड्रिलिंग म्हणजे काय की एक छोटंसं होल पाडायला लागतं त्या भिंतीमध्ये. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा. So these are the different kinds of machines which will be understanding in this basics of mechanical engineering. त्याच्यामध्ये लेथ मशीन आपण बघेल डिटेलमध्ये, आणि ड्रिलिंग मशीन, त्याचं वर्किंग, त्याचं प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन कसं राहतं, काय ऑपरेशन्स कुठले परफॉर्म होतात ते पण बघणार आपण. तर हा पहिला पार्ट घेऊया आपण, ठीक आहे. CO मधला हा पहिला पार्ट, जिकडे डिफरंट टाईप्स ऑफ मशीन्स वी विल अंडरस्टँड. त्याच्या आधी मला कोण सांगेल का अर्थ व्हॉट इज बीन बाय मशीनिंग? मशीनिंग म्हणजे काय थोडक्यात? हॅलो. मशीनिंग म्हणजे काय येईल का सांगता कोणाला? हॅलो, आवाज नाही येत. मशीनचा यूज करणे. हा, मशीनचा यूज मशीनचा use करणे. कशासाठी यूज करतो आपण मशीनचा? One energy convert into another energy is called a machine. हा, आवाज नाही आला. हॅलो. हॅलो. सियर बाजा आवाज येतो का माझा? हॅलो. Yes, sir. Yes. हा, Yes, sir. ठीक आहे. आपण बाजारामध्ये गेलो, मार्केटमध्ये गेलो, मी पेन्सिल आणली नवीन, ठीक आहे. सिस पेन्सिल काय म्हणणार बघा ना, पेन्सिल आणली, जिकडे त्या सिस पेन्सिलच्या आतमध्ये सिस असतं आणि त्याच्यावरती लाकडी आवरण असतं, बरोबर का? त्याला आपण सिस पेन्सिल असं म्हणतो. जर ती मार्केटमधून आणलं मी डायरेक्ट वापरू शकतो का हो? हॅलो. नाही सर, शार्प करावं लागेल. हा, तर ते काय करतोय आपण, शार्प करावं लागतं त्याला. सिस पेन्सिलला शार्पनर लागतं आहे ना. शार्पनर लागतं म्हणजे काय, ते जे येस सर. हा, तर शार्पनर लागतं म्हणजे काय, ॲक्च्युली आपण एक प्रोसेस करतो, त्या आणलेल्या पेन्सिलला आपण शार्पनिंग करतो म्हणजेच काय, एक प्रकारचं मशीनिंग म्हणूया आपण त्याला, जिकडे अनवॉन्टेड मटेरियल वी आर ट्राईंग टू रिमूव्ह फ्रॉम दॅट काय म्हणणार बघा, लीड. त्या लीडवरती वुडन जे आवरण आहे, लाकडी जे आवरण आहे, ते आवरण आपल्याला काढायला लागतं आहे. इट मीन्स ते लाकडी आवरण आपल्याला नको आहे, विच इज अनवॉन्टेड मटेरियल. दॅट रिमूव्हिंग अनवॉन्टेड मटेरियल फ्रॉम दी वर्कपीस, त्याला वर्कपीस असं म्हणू आपण, किंवा जॉब पण असं म्हणतात. सो अनवॉन्टेड मटेरियल इफ यू विल बी रिमूव्हिंग, सो रिमूव्हल ऑफ अनवॉन्टेड मटेरियल फ्रॉम दी वर्कपीस ऑर जॉब इज कॉल्ड ॲज मशीनिंग. येतं का लक्षात? मशीनिंग म्हणजे काय, एक एक्झाम्पल दिलं छोटंसं आहे. म्हणजे शार्पनिंग केल्यानंतर ते वुडन मटेरियल आपण काढतो, आतमध्ये पेन्सिल असते, लीड असते, त्या लीडने आपण लिहू शकतो. तर हे एक एक्झाम्पल आहे छोटंसं, जिकडे मशीनिंग आपण ह्याला म्हणूया. बऱ्याच वेळेस आपले डोक्यावरचे केस वगैरे वाढतात, तिकडे आपण काय करतो, त्याला कटिंग करतो. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So cutting is also one type of machining process where what you will be doing, unwanted material you will be removing. So removing unwanted material from the specific job or workpiece is called as machining. असं थोडक्यात ह्या एक्झाम्पलनी, 2-3 एक्झाम्पलनी यू ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मिनिंग ऑफ मशीनिंग. हॅलो, समजलं का मशीनिंग म्हणजे काय? अँड इफ यू okay, if you are removing unwanted material with the help of certain tools, मग आपल्याला हे अनवॉन्टेड मटेरियल काढण्यासाठी काहीतरी टूल्स लागणार आहेत.
So whatever tools we'll be using to Grinder. correct, grinder is also one type of machining process where what we'll be doing will be crushing. Okay, we will be crushing certain things and we are making the product in the finer particles, in the form of finer particles. त्याला ग्राइंडिंग असं म्हणतो आपण. मिक्सर दुसऱ्या भाषेत घरामध्ये आपला मिक्सर असतो, तर मिक्सर पण काय करतो, समजा काही फ्रूट्स टाकले त्याच्यामध्ये, मिक्सरच्या आतमध्ये काही फ्रूट्स टाकल्यानंतर आपण ते वरनं झाकण लावून ग्राइंडर चालू करतो, मिक्सर चालू करतो आणि आपल्याला काय मिळतं, तिकडे ज्यूस मिळतं, त्या फ्रूटचा ज्यूस मिळतं. बरोबर? Yes, sir. sir. So grinding is also one type of machining process where what will be doing, different kinds of processing will be doing on the workpiece or certain material, and this can be considered as machining. असं त्याला machining असं म्हणूया आपण. Okay. Next is joining processes. Okay. Now let us understand what is meant by joining. See here, machining means what? Unwanted material will be removing. Okay. And joining means what? Two different components if you want to join together. So process where two different particles or components you are trying to join with each other, so such kind of process is called as joining processes. So can you give any example where we can join two materials with each other? Any example? Hello? येईल का सांगता? वेल्डिंग किती जणांनी बघितलं? वेल्डिंग प्लायवूड सर. Yes, sir. Yes, sir. हा, तर ते वेल्डिंग मध्ये काय करतात बघा ना, दोन मेटॅलिक कॉम्पोनंट्स एकमेकांना जोडले जातात. गॅस वेल्डिंग बघितलं का? गॅस वेल्डिंग. Yes, sir. हा, Yes, दोन sir. पत्रे Limestone एकमेकांना जर particle. जोडायचे असतील तर तिकडे गॅस वेल्डिंग वापरतात. ब्रेझिंग बघितलं का? ब्रेझिंग आहे तिकडे, सोल्डरिंग आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स मध्ये छोटे छोटे जर असतील तुमच्या, काय म्हणतात बघा त्याला, आयसीज. तेव्हा सोल्डरिंग करतात. हा, इंटिग्रेटेड सर्किट्स असं म्हणू आपण. तिकडे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स असतात. जर तुम्ही ते CPU वगैरे खोलला, सेंट्रल प्रोसेसिंग कम्प्युटरमधला सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट जर खोलला आतमध्ये, तर आतमध्ये एक चिप असते. त्या चिपवरती बारीक बारीक सर्किट्स असतात. तर त्या सर्किट्सवरती छोट्या छोट्या वायर्स जोडल्या जातात. त्या वायर्स जोडण्याचं काम जे काय आहे ते सोल्डरिंगनी करतात. मराठीत त्याला डागणे असं म्हणतात. हॅलो. येस येस सर. Yes, sir. Yes, So sir. electronics components, if you want to join with each other, and that these components, if you will be connecting with wires, so soldering is the operation with which we can join two components with each other. So these are the joining processes. समजतंय का? येस, कॅपॅसिटर्स, हा, कॅपॅसिटर्स, तुमचं रजिस्टर्स, ट्रान्झिस्टर्स, बरंच काय काय असतं ते आहे ना, जास्त मला नाही माहीत. बट सच स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट्स इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ ईच अदर, तर तिकडे तुम्हाला ते सोल्डरिंग म्हणून ऑप्शन आहे, ऑपरेशन आहे, सोल्डरिंग म्हणून ऑपरेशन आहे, जिकडे आपण ते जोडू शकतो एकमेकांना. तर जिकडे दोन गोष्टींना एकमेकांना जोडण्याची प्रोसेस होते त्याला तिकडे जॉईनिंग प्रोसेस असं म्हणू आपण. हॅलो सर. हां, बोला शिवराज. सर ब्रेझिंग म्हणून तुम्ही काय तर म्हणला सर, ते कळलं नाही. ब्रेझिंग, हा, ब्रेझिंग म्हणजे पण काय आहे की बघा ना, वेल्डिंगमध्ये कसं आहे की दोन सिमिलर मेटल्स एकमेकांना जोडण्याचं काम केलं जातं. बट ब्रेझिंग इज दी प्रोसेस वेअर समटाइम्स इफ यू वॉन्ट टू जॉईन टू डिसिमिलर मेटल्स विथ ईच अदर, टू जॉईन टू डिसिमिलर मेटल्स विथ ईच अदर पर्टिक्युलर प्रोसेस इज युज्ड. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ब्रेझिंग. त्याला ब्रेझिंग असं म्हणतात. हॅलो शिवराज. ओके सर. मराठीत त्याला काय बघा ना, कलई वगैरे करणे असं काहीतरी प्रकार आहे. तुमच्या घरामध्ये पण काही भांडी बघितली का बघा, वरती स्टीलचं असतं आणि खाली कॉपरचं बुड असतं. हॅलो, बॉटमला कॉपर मटेरियल असतं, Yes, sir. वरती स्टीलचं भांडं असतं. तर तिकडे काय केलं गेलं, टू डिफरंट मेटल्स यू आर ट्राईंग टू जॉईन विथ ईच अदर, अँड दिस इज पॉसिबल ओनली विथ द हेल्प ऑफ ब्रेझिंग ऑपरेशन. हॅलो. येस सर. So once again I am Yes, repeating, in joining processes we will be understanding welding, ठीक है, welding, then soldering and brazing. These three different joining processes we will be understanding as a joining processes. काय अडचण ह्याच्यामध्ये? म्यूट करा आहे ना, कोणतरी आवाज करायला. No, sir. No. नो.
ठीक आहे. And one more thing I would like to highlight, and before moving towards CO number 3, see here two things we have seen. Machining means what, that we have seen, where actually unwanted material we are trying to remove, and joining is the second process where what we'll be doing, we'll be we will be joining two different or two same materials with each other. So machining and joining, these are the two processes with which actually manufacturing is done. If any product you want to manufacture, these are the two basic things with which we can manufacture our product. Number one is machining and number two is joining processes. So these are the two basic processes with which we can manufacture certain products. कुठलं पण एखादं प्रोडक्ट जर बनवायचं असेल तर ह्या दोन गोष्टी बेसिक आहेत. ह्या दोन गोष्टी येणार तिकडे. नंबर वन मशीनिंग येणार, नंबर टू जॉईनिंग येणार. काय अडचण? कुठलं पण प्रोडक्ट No, घ्या, sir. कुठलं पण प्रोडक्ट घ्या, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट घ्या, सिव्हिलचं प्रोडक्ट घ्या, इलेक्ट्रॉनिक्सचं प्रोडक्ट घ्या, एनी प्रोडक्ट यू कॅन कन्सिडर वेअर what is required, machining is required and joining is required. So that's why these two, to understand these two things, this particular CO which is very important, that we will be understanding in this basics of mechanical engineering. म्हणून हा CO तिकडे टाकलेला आहे. असं समजलं का? हॅलो, Yes, sir. काय अडचण? Yes, sir. Yes, sir. काय Yes, sir. अडचण? No, sir. No, sir. No, sir. आता आपण थर्ड सीओ कडे चाललेलो आहे, जिकडे मला वाटतं थर्ड सीओ आपण थोडासा डिस्कस केलता ह्याच्या आधी. थोडासा सिक्वेन्स उलटा सुलटा झालाय का बघा. आहे ना, दिस इज द प्रपोज्ड सिलेबस. मला वाटतं हा फर्स्ट सीओ आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता. वन्स अगेन आय एम रीडिंग इट. टू डिटरमाइन हीट अँड वर्क क्वांटम ड्युरिंग डिफरंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. आठवतं का? Yes, sir. तर इथे मी Yes, sir. सांगितलं होतं हीट अँड वर्क आहे ना, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जीचे हे फॉर्म्स आहेत, हीट अँड वर्क. हीट पण एनर्जीच आहे, वर्क पण एनर्जीच आहे. अँड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ यू विल मेजर हीट अँड वर्क, इफ यू विल मेजर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑटोमॅटिकली इट विल बिकम पॉवर. हॅलो, येतं का लक्षात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Why? Because heat and work both are forms of energy, and if you will be measuring or if you will be considering heat and work with respect to time, automatically it will become power. ठीक आहे. तर हे आपण डिटेलमध्ये समजून घेणार आहे. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑल्सो विल बी अंडरस्टँडिंग इन डिटेल. ऑलरेडी इन 12th स्टँडर्ड यू माइट हॅव अंडरस्टूड आयसोबारिक प्रोसेस, आयसोकोरिक प्रोसेस, रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक Yes, प्रोसेस. sir. असलं काही शिकला का? Yes, sir. different thermodynamic processes we have seen. Once again in detail we will be understanding what are different thermodynamic processes. ते आपण थोडंसं इकडे बघणार आहे. त्याच्यामध्ये फक्त जाता जाता सांगा, आपल्याकडे एक 5 मिनिटं आहेत लास्टचे आहे. आयसोबारिक प्रोसेस, हाऊ यू विल डिफाईन? It is a process in which pressure remains constant. Very good. Isobaric is the process where what happens, pressure of the system remains constant throughout the process. And if any process is happening and throughout that process, if pressure remains constant, that process is called as isobaric process. Isobaric process. Very good. If you will be considering two different points and at both the points the pressure remains same, for example, you imagine there are 2 points, point P1 and point P2, and at both points if pressure is P1 and P2 respectively, and when I will mention P1 is equal to P2, at that time I can say that process is isobaric process. Pressure is constant. Very good. Pressure is constant, because of which we will call that process as isobaric process. बरोबर का? हॅलो, बाकीचे? Yes, sir. Yes, sir. आयसोथर्मल Yes, sir. प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस कोण सांगेल? It is the process in which temperature of the system remains constant. ठीक आहे, साक्षींनी सांगितलं. अजून कोण सांगेल? A process during which the volume of system remains constant throughout the change. हां, त्याला कसली प्रोसेस म्हणायचं काजल? Adiabatic process. शुक्ल. Sorry, sir. A process during which the temperature काजल. आयसोक्लोरिक झाली सर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंटची. हां, अमृत. Isothermal विचारलं.
Sir, a process during which the temperature of system remains constant throughout the change. That process is called as Isothermal process. very good isothermal process. Now isochoric Volume of the system remains constant Very is good. called isochronic process. chronic Chronic. नाही आहे ना. Chronic. क्रोनिक हा मला वाटतं डिसीज आहे. गुगलमध्ये सर्च करा. क्रोनिक हा मला वाटतं पाठीचा का कुठला तर डिसीज आहे. क्रोनिक नका म्हणू आहे. कोरिक CHORIC कोरिक ते बघू आपण डिटेलमध्ये. ठीक आहे, फक्त म्हणताना चुकू नका. Isochoric process Yes. in which volume of the system remains constant, such process is called as isochoric process. Now last, who will tell me something about reversible adiabatic process? Sir, it is the process in which both are. Sorry, sir. कोण सांगेल? A process in which there is no exchange of heat between system and its surroundings. ओके, हीटचं सांगितलं. ठीक आहे. इन्स्टेड ऑफ हीट कॅन आय से एंट्रॉपी? आठवतं का थोडंसं बघा ना, इयत्ता 12वी. Entropy of the system. If entropy of the system will remain same throughout our process, then that process is called as reversible adiabatic process. किंवा त्यांनी म्हणलं आहे ना Q डॉट हीट फ्लो रेट ऑफ हीट म्हणू आहे तिकडे. ठीक आहे, रेट ऑफ हीट म्हणजे काय तर हीट अपॉन टाईम हा जर रेशो जर आपल्या सिस्टममध्ये थ्रूआउट जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर तिकडे आपण त्या प्रोसेसला काय म्हणतो, रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असं म्हणतो, जिकडे एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. सुयश. So these are the basic things which we'll be understanding from these basics of mechanical engineering. This is the background. Okay, this is the background. These are the 3 COs with which we will be understanding in detail. आपण हे पूर्णपणे व्यवस्थित समजून घेणार आहेत. आपला पुढचा जर पॉईंट घेतला तर तो ॲक्च्युली सिलेबस चालू होतो इकडे. ओके, समजलं का? इकडे 3 CO समजले का सगळ्यात महत्त्वाचे? Yes, sir. Yes, sir. थोडक्यात हे CO म्हणजे काय तर आपला पूर्ण सब्जेक्ट काय आहे, ह्या सब्जेक्टची माहिती सांगणारे हे 3 सेंटेन्सेस आहेत असं म्हणू आपण. जिकडे ॲट दी एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट स्टुडंट शुड बी एबल टू अंडरस्टँड, आयडेंटिफाय व्हॉट आर दी पॉवर प्रोड्युसिंग अँड पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हायसेस, what kind of power transmission systems can be used. Okay, then what is meant by machining process, what are different joining processes, that also we will understand. And last we will be understanding heat and work, okay, which are forms of energy and different thermodynamic processes, how these different thermodynamic processes are working. And these 2 quantities which are heat and work, how heat and work are affecting, okay, on these thermodynamic processes, that also we will see from this subject. असा हा शॉर्टमध्ये आपला सब्जेक्ट आहे, ज्या सब्जेक्टचं नाव आहे बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. काय अडचण? No, sir. No, sir. No, sir. बेसिक थोडंसं समजलं का? बेसिक No, sir. बेसिक सांगण्याचा प्रयत्न केला इकडे, आणि हेच आपण सगळं डिटेलमध्ये बघणार आहेत. ठीक आहे, तर सिलेबस आपण पुढच्या सेशनला बघूयात. मला वाटतं सगळ्यांनी रोल नंबर लिहिले का बघा ना चॅटबॉक्समध्ये. हॅलो.